Next we'll go with the awards and rewards in academics. We would like to call rankers. We'll be calling the children class-wise. And a round of applause for Rudransh. Next I would like to call Rupa along with G. Swapna madam to come forward. Rupa along with G. Swapna madam. Give a big round of applause to Rupa. Congratulations Rupa. I would like to call Nakshatra along with Manojmi madam. Vedana along with Vijaya Lakshmi madam. Congratulations Vedana. Sarvesham Shanti Bhavatu. Lakshmi Priya with Pooja Thakur. Congratulations Sai. Congratulations once again. Give it up for our rank holders. Give a big round of applause. Prata. Nishant along with Jyoti madam. Nishant along with Jyoti madam. Congratulations Nishant. Next I would like to call Rohit Chandra along. Congratulations Rohit Chandra. Next Veda Shri along with Shailaja madam. N Vaishnavi along with Shiva. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి పిల్లల కోసం. Next up N Vaishnavi along with Shivani madam. Congratulations Vaishnavi. V Vaishnavi along with Tejasvi madam. Go there. A Bhavya Shri along with Bhavani madam. A Bhavya Shri along with Bhavani madam. Madam. Congratulations Bhavya Shri. Next I would like to call Lakshita along with Pranati madam. Next I would like to call Shivaramachari along with Sulo. I would like to call P Aruna onto the stage along with P Rajini madam. Congratulations Aruna. Next I would like to call Shivaramachari along with Sulochana madam onto the stage. Oil, acne and Next I would like to call Tanish stage along with Megha madam. Tanish stage along with Megha madam onto the Madhavi madam onto the dais. Rakshita along with Madhavi madam onto the dais. Congratulations Tanish once again. Next I would like to call Sri Sai Lakshmi along with Alekhya madam. I would like to call చాలా థ్యాంక్స్. నేను అది మిస్ అయినందుకు చాలా రిగ్రెట్గా ఫీల్ అవుతున్నా. ఒకసారి గట్టిగా అక్షయ్ అన్నకి అదేవిధంగా మన టోటల్ శ్రీ ఎస్విఏ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్కి మీరు ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే అది నాకు మంచి అనిపిస్తుంది. కంగ్రాట్స్ అన్న, మీరు ఇట్లాంటివి ఇంకా చాలా చాలా చేయాలి. మీరు చేస్తారు. ఆల్రెడీ మీరు చంపాపేట్ వరకు పోయిర్రు. సో వేరే వేరే విద్యా సంస్థలతో పాటు వన్ డే మన Chari Garu, applause. Congratulations, sir. Sir has won 2 awards. Sir won as a winner in chess. Congratulations, madam. We drive forever. Next, I would like to call E. Rama Garu, mother of E. Ashwita, 3rd class, for being a winner in lemon and spoon, for being a winner in blowing balloons. Next, I would like to call G. Swapna Garu onto the dais, class teacher of SV High School. Think that puppies are all the same? Next we'll go with the awards and rewards in academics. We would like to call rankers.
will be calling the children class-wise, and a round of applause for Rudransh. Next, I would like to call Rupa along with G. Swapna madam to come forward. Rupa along with G. Swapna madam. Give a big round of applause to Rupa. Congratulations, Rupa. I would like to call Nakshatra along with Manojmi madam. Vedana along with Vijayalakshmi madam. Congratulations, Vedana. Sarvesham Shanti Bhavatu. Lakshmi Priya with Pooja Thakur. Congratulations, Sai. Congratulations once again. Give it up for our rank holders. Give a big round of applause. Prata. Nishant along with Jyoti madam. Nishant along with Jyoti madam. Congratulations, Nishant. Next, I would like to call Rohit Chandra along. Congratulations, Rohit Chandra. Next, Vedashri along with Shailaja madam. N Vaishnavi along with Shiva. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి పిల్లల కోసం. Next up, N Vaishnavi along with Shivani madam. Congratulations, Vaishnavi. V Vaishnavi along with Tejasvi madam. Go there. A Bhavyashri along with Bhavani madam. A Bhavyashri along with Bhavani madam. Madam, congratulations, Bhavyashri. Next, I would like to call Lakshita along with Pranati madam. Next, I would like to call Shivaramachari along with Sulo. I would like to call P. Aruna onto the stage along with P. Rajini madam. Congratulations, Aruna. Next, I would like to call Shivaramachari along with Sulochana madam onto the stage. Oil, acne, and Next, I would like to call Tanish Tej along with Megha madam. Tanish Tej along with Megha madam onto the Madhavi madam onto the dais. Rakshita along with Madhavi madam onto the dais. Congratulations, Tanish, once again. Next, I would like to call Sri Sai Lakshmi along with Alekhya madam. I would like to call వస్తాడు కానీ అయినా నువ్వేంటే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నావు. అవేంటి 10th రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాను. అవునా, కంగ్రాట్స్. ఒక్క నిమిషం. ఏం చేస్తున్నారే? పంచదార డబ్బాని ఖాళీ చేస్తున్నారా? నాన్న, అక్క 10వ తరగతి పాస్ అయింది నాన్న. నాకు తెలిసే అది అదృష్టవంతురాలని. అందుకే ఇలా పాస్ అయిందా, అలా మంచి సంబంధం కుదిరింది. నాన్న, నా వయసు ఎంతని? ఆడపిల్లకి వయసుతో పని ఏంటమ్మా? మనసుతో కూడా పని లేదా నాన్న? అంటే అంటే ఏంటి ఉద్దేశం? నీకు చెప్పేంతటి దాన్ని కాదు. నాకు ఇప్పుడే పెళ్ళొద్దు. 10వ తరగతి పాస్ అయ్యాను, ఇంకా చాలా చదవాలి. ఆకాశంలో హీరించకుండా కాస్త నేల మీద నిలబడి మన పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుంటే మంచిది. ఈడు జోడు బాగుంటుంది, నాకు నచ్చాడు అంతే. నాన్న, అక్క, నా జీవితం అయిపోయింది, అది నాకు కనిపిస్తుంది. కనీసం నువ్వైనా బాగా చదువుకో. ఏడవక అక్క, నాకు ఏడుపు వస్తుంది. ఏడవడం తప్ప నాకు ఇంకేం మిగిలింది? ఇలా ఏడ్చి పెడపప్పులు పెట్టి నా
చేయించుకొని నా పరువు నిలబెట్టు. ఏం చెప్తున్నా సంగతి తెలుసుగా. నా కూతురికి త్వరగా రండి. ఏ మాటకి ఆ మాట చెప్పుకోవాలి గాని పెళ్లి చూడు ఎంత బాగా చేస్తున్నారు. అవునే మీ పొంతే పసిపిల్లని తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నారు. ఎవ్వరికి అది పట్టదు. ఎంతసేపటికి పెళ్లి భోజనాలు పెళ్లి పనులు తప్ప సిగ్గు లేకపోతే సరే. అవునే పెళ్లికి పిలిచారు, వచ్చాము తిన్నాము పోయాము అన్నట్టే ఉండాలి. పద పద. గీత నా బ్యాగ్ తీసుకురా. పిల్లలేరే శ్వేత లత నాన్న వెళ్తున్నారు. సాయంత్రం చాక్లెట్ అలాగేనమ్మా. ఏంటి మీరు ఆడుకుంటూ ఉండండి, నేను సాయంత్రం వచ్చేటప్పుడు చాక్లెట్స్ తెస్తా. ఓకేనా? బాయ్. ఆడుకోండి. ఏమండి ఒక్క నిమిషం, కాలేజ్లో అడ్మిషన్ సంగతి కనుక్కుంటా అన్నారు. చాలా రోజుల నుండి అడుగుతున్నానండి. ఆఫీస్ పని మీద ఎలాగో సిటీకి వెళ్తున్నా కదే, కాలేజ్ అడ్మిషన్ తీసుకొని వస్తా. ఓకేనా? బాయ్. ఇప్పుడు చదవండి. జాబ్ చేస్తా. ఆయనతో పాటు నేను జాబ్ చేస్తే పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తుని ఇవ్వగలం అత్తయ్య. పిల్లల్ని ఏం చేస్తావు? ఆయన చదువు చదువు అని అంత తాపత్రయపడేదానివి అసలు పెళ్ళెందుకు చేసుకున్నట్టు? ఆయన ఉద్యోగం అంటూ ఆడది రోడ్డు ఎక్కితే కుటుంబం బరువు బజార్కి ఎక్కినట్టే. అర్థమవుతుందో లేదో కాస్త తెలుసుకుంటే మంచిదమ్మా. అత్తయ్య నోరు మూసుకో, అవతలికి పో. రే దీని గొడవ ఎప్పుడు ఉండేదే కదరా, వెళ్ళు. అమ్మా నీకేం తెలియదు, నువ్వు ఊరుకో. గీత వెళ్ళొస్తాను, కాలేజ్ అడ్మిషన్ తీసుకొని వస్తాను. ఏమే చూస్తా, ఎన్నాళ్ళు ఇలా సాగిస్తావో నేను చూస్తా. అవకాశం దొరకని నిన్ను ఏం చేస్తానో చూడవే. అమ్మా హలో హలో, మేము గాంధీ హాస్పిటల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. ఈ నెంబర్ గల వ్యక్తి సిటీ కాలేజ్ ముందు యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోయారు. వచ్చి బాడీని కలెక్ట్ చేసుకోండి. ఏమైంది? ఎందుకలా నట్టింట్లో సోకాలు తీస్తున్నావు? అత్తయ్య కాల్ రోడ్ దగ్గర రోడ్ యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోయారంట అత్తయ్య. అయ్యో అయ్యో అయ్యో, ఎంత పని చేస్తావే? చదువు చదువు అంటూ వాడిని పొట్టలు పెట్టుకున్నావు కదే, నీ చదువు చచ్చి వండలు గాను. బాగుండదు కదే, ఉద్దరది రే కుమార్. అయ్యో నా కొడుకు చంపి నా ఇంట్లోనే ఎలా తిరుగుతున్నావే నువ్వు? నా కొడుకుని మింగేసిన తిమింగలంవే నువ్వు. వాడిని నిప్పుల్లో కాల్చేసి ఇప్పుడే మొహం పెట్టుకునే వాడి దగ్గర దీపం వెలిగిస్తున్న సిగ్గు లేకుండా. పోవే, బయటకు పోవే నువ్వు. ఏదో ఉన్నాలే అమ్మ, బక్కిలు అయిపోయిందని బాధ, ముగ్గురిని పోగొట్టుకున్న నీ దురదృష్టం, నీ చెల్లెలి పెళ్ళి అవ్వనిస్తుందా అని భయం.
మధ్య తరగతి తండ్రి ఇలాగే ఆలోచిస్తాడు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు నాన్న? అక్కి పరిస్థితులుంటే మీకు తెలియాలి, మీరేం చిన్న పిల్లలు కాదు కదా, లేకపోతే రేపు నింద నా మీద వేస్తారు. నువ్వు చాలా తెలివిగా మాట్లాడతావు నాన్న. సూటిగా మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు అనుకుంటావు, కానీ ఆ మాటలు ఎదుటి వాళ్ళ గుండెల్ని బద్దలు చేస్తున్నాయి నాన్న. భయపడాల్సింది నేను. భర్తను పోగొట్టుకొని అత్తింటి నుండి గెంటేయబడి ఇద్దరు పిల్లల్ని పెట్టుకొని ఎలా బ్రతకాలని భయపడాల్సింది నేను. బాధపడాల్సింది నేనే. ఆ రోజు చదువుకోవాలని ఆశ ఉండి నీ మాట కోసం తల ఉంచినందుకు బాధపడాల్సింది నేను. నీ జీవితాన్ని నాశనం చేసింది నేనేనంట. నీ కర్మకి ఎవరినంటే ఏమొస్తుంది? పెళ్లిడికి వచ్చిన కూతుర్ని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఏ రజనం నా మొహం మీద. ఏంటి నాన్న ఇదంతా? ఊరుకో. నీకేం తెలీదు. నోరు మూసుకొని లోపలికి వెళ్ళు. ఇప్పుడు చెప్తున్నా, నీ చెల్లి పెళ్లి కూడా చేసి నా బాధ్యతను తీర్చుకుందాం అనుకో. నాన్న, ఎలాగో నా జీవితం పలైపోయింది. కనీసం దాన్నైనా చదువుకొని నాన్న, నీ దండం పెడతా నాన్న. నీతో నీతులు చెప్పించుకునే స్థితిలో లేను. దానికి పెళ్లి నిర్ణయం చేశాను అంతే. నాన్న, ఎక్కడికక్క? పుట్టినిల్లు కన్న తండ్రి హక్కున చేర్చుకుంటాడనే ఆశతో వచ్చాను, కానీ నాకు అదృష్టం లేదు. నాన్నకు నేను నచ్చ చెబుతా. నువ్వు ఉండిపో అక్క. బంధాన్ని నిలుపుకోవాలంటే కావాల్సింది నచ్చ చెప్పే మాటలు కాదే, ఇక్కడ కాస్త ఆర్ద్రత ఉండాలి. కానీ బాధ ఎక్కడేస్తుందంటే నాన్నలో కూడా అది కరువు అయింది. నా కళల్ని నేను నెరవేర్చుకోలేకపోయాను. ఆ రోజే నాన్నతో గట్టిగా మాట్లాడుంటే ఏ బాల్య వివాహం జరగకపోయేది. చక్కగా చదువుకునేదాన్ని. నేను నా పిల్లలు ఇలా రోడ్డున పడేవాళ్ళం కాదు. అమ్మా ఆకలి. స్వాతి, కాస్త అన్నం ఉంటే పెట్టవే. అయ్యో వెరీ సారీ అక్క. అన్నం తిన్నావా అని కూడా అడగలేదు. ఇప్పుడే వస్తా. వెళ్ళిండమ్మ, కూర్చోండి. అన్నం కొంచెమే ఉందక్క. పిల్లలకు తినిపించు. నేను ఇప్పుడే బజారుకి వెళ్ళి సరుకులు తీసుకొచ్చి వంట చేస్తా. వెళ్ళొస్తా. బాయ్. ఏయ్, నా కొడుకుని మింగేసిన తిమింగలంబే నువ్వు. ఒకరిని పోగొట్టుకుని దురదృష్టం. నీ చెల్లి పెళ్లి నవ్వనిస్తుందా అని భయం. చదువు చదువు అని బంగారం లాంటి మొగుడిని పొట్టను పెట్టుకుంది పాపిస్తుంది. చిచి, ఇలాంటి వాళ్ళ ముఖం చూడడమే పాపం. ఎవరేమనుకున్నా నాకు బాధ లేదు. నా చెల్లిని ఈ పెళ్లి నుండి ఎలాగైనా తప్పించాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియక చివరి ప్రయత్నంగా ఇక్కడికి వచ్చా. కానీ ఇక్కడ నాకంటూ ఎవ్వరూ లేరు. ఎలాగైనా నా చెల్లిని పెళ్లి నుండి తప్పించాలి. లత, రండి పెడతాను. లాలి
అది ఎప్పుడు జరగలేదు నాన్న. నువ్వు చదువుతూ పెళ్లి చేసుకొని నువ్వు అన్నప్పుడే అది మానసికంగా చచ్చిపోయింది. పుట్టడు దుఃఖంతో నీ దగ్గరకు వస్తే నువ్వు అన్న మాటలు కది రెండోసారి గుండె పగిలి చచ్చిపోయింది. కనీసం అది అనుకున్నట్టుగా చదువుకొనిచ్చినట్లయితే దాని జీవితం మడతడిగిన పాలైన స్థితిలో ఆ చదువు దాని కన్నగా నిలిచేది. నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడగలను అని భరోసా ఇచ్చేది, బ్రతికించేది. ఏ దారి లేనప్పుడు గోదావరి దిక్కన్నట్టు అది గోదావరి. ఏ దాన్ని ఎంచుకుంది నాన్న అక్క. బరువులు దించుకుంటున్నాను అనుకున్నాను కానీ ఇలా బాల్య వివాహాలు చేసి ఆ బరువుని బిడ్డలపై పడేసి కాళ్ళు తిరిగి చేస్తున్నానని తెలుసుకోలేకపోయానే. ఇది ఆత్మహత్యలు కాదు, ఒక తండ్రి మాటలతో చేతలతో బిడ్డల బతుకుని బూడిద చేసిన హత్యలు. ఆడపిల్లల్లో చదువుకోవాలనే ఆశల్ని చిరిమేసి వారి శరీరాల్ని శక్తి సామర్థ్యాల్ని నిర్వీర్యం చేసి చివరికి జీవితాల్ని కబలించి బలిపశువుగా మార్చే ఆచారం బాల్య వివాహం. ఈ 21వ శతాబ్దంలో కూడా బాల్య వివాహాలు జరుగుతూ ఉండడం విచారకరం. వీటిని ప్రతి ఒక్కరూ ఖండించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. ఆలోచించండి. చాలా 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 అద్భుతంగా చేశారు. గివ్ దెమ్ ఏ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ ప్రిన్సిపల్ సార్ టు కమ్ ఆన్ టు ద డెస్క్. చాలా థ్యాంక్స్. చాలామంది ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయని వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయిన వెంటనే, పిల్లల యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయిన వెంటనే మాకు మా మామదే పెళ్ళి ఉంది, మా బొమ్మడిదే పెళ్ళి ఉంది, మా ఇంట్లోనే పెళ్ళి ఉంది అని చాలామంది వెళ్ళిపోయారు. మీరందరూ ఇప్పుడు చూసింది ఇది నాటకం అనుకుంటురా? కాదండి, ఇది నాటకం కాదు. అక్కడ నిజంగానే ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళు. మీకు ఆ పిల్లలు ఒక్కసారి అందరు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. ఒక్కసారి అందరు నిల్చోవాలండి, అందరు నిల్చోవాలండి ఈ పర్ఫార్మెన్స్కి. అందరూ, అది విఐపి కానీ వివిఐపి కానీ ఎవరైనా ఉండాలి, అందరు నిల్చోవాలి. ఎవరు కూడా కూర్చోవద్దు. గట్టిగా వినిపించాలండి చప్పట్లు. నాకు చాలండి. నాకు నా మాట గౌరవించిన మీరందరికీ థ్యాంక్స్. చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి. కూర్చోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. నాకు ఇలానే మీ అందరు సపోర్ట్ ఉంటారని ఎప్పుడు కోరుకుంటూ, ఇలా ఎన్ని లక్షలైనా చాలామంది అడుగుతారు నన్ను, సార్ మీకు వచ్చేది ఎంత, మీరు చేసేది ఎంత అని. నేను ఎప్పుడు వచ్చేదాని గురించి ఆలోచించుకోను, పోయేదాని గురించి ఆలోచించలే. నాది అదండి. ఎప్పుడు కూడా ఇంతగానం ఇప్పుడు ఇది ఎంత పెద్ద సెటప్ చేసామో ఓల్డ్ సిటీలో చాలామంది సిటీ ఫ్రెండ్స్ కానీ సిటీ వాళ్ళని కానీ చాలామందిని పిలుస్తాను నేను. చాలా పరిచయాలు ఉన్నాయి నాకు కాబట్టి చాలామంది పిలిస్తే ఏందిరా నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు, అసలు ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్ళలో కూడా చేస్తలేరు కదా ఈ మధ్యలో, ఎంత తీసుకున్నావు, ఫస్ట్ అడిగేది క్వశ్చన్ అదే, ఎంత తీసుకున్నావు నువ్వు దీనికి అని అడుగుతున్నారు. ఎవ్వరు కూడా చూడండి ఎంత తీసుకున్నావు ఎంత వస్తుందని అడుగుతారు, కానీ నేను ఎంత తీసుకోవడానికి పెట్టలేనండి. ఇది ఎంత తీసుకోవాలని చేస్తలేను. 4 రూపాయలు మిగులుతలేవండి, 4 రూపాయలు పెడుతున్నా ఇంకా ఇలా. సో ఇదంతా నాటకం అని అనుకుంటున్నారా మీరు? నిజ జీవితం అండి, మన నిజ జీవితాలు ఇవన్నీ. నా చదువు చాలామంది అంటారు ఏదైతే నువ్వు ఇస్తున్నావు అదే కరెక్ట్ విద్య అని. చాలామంది ఒప్పుకున్నారు, మీ అందరు కూడా తెలుసు. అందుకే మీరందరూ మన స్కూల్లో మీ పిల్లల్ని వేశారు. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. సరే, కానీ అక్కడ ఎంతోమంది ఏడుస్తున్నారండి. ఈ నాటకం ఇది నాటకం అని అనుకుంటున్నారు, కానీ ఇది నిజ జీవితం అండి. ఈ నిజ జీవితాన్ని నాటకంగా చూపించామంతే, కానీ అక్కడ మీకు వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో కూడా నిజమైన సన్నివేశాలు వేసినాం. పిల్లలకి నేను ట్యూషన్స్తో స్టార్ట్ చేసిన అండి స్కూల్. మీ అందరు కూడా తెలుసు, నేను ట్యూషన్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేసిన. అది కూడా ఎలా చెప్పాను తెలుసా అండి? అసలు నా చరిత్ర ఒక్కసారి మీకు చెప్తా. ఆల్రెడీ అందరు తెలుసు, మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తా. నేను ఇంటర్ చదువుతున్నా. ఆ టైంలో ఈ ఆలోచన ఏదో టైంపాస్కి ఒక 2 పిల్లలు ముందటుంటే నేను చదువుతున్నప్పుడు వచ్చి కూర్చొని చదువుతాం, వీళ్ళకి చెప్తావా ఏమన్నా అంటే, ఏముంది నేను చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి కూర్చొని చదువుకుంటా అంటే ఏముందని చెప్పి అలా కూర్చోబెట్టి ఒక 2 నెలలు ఫ్రీగా చదివించాం.
వాళ్ళకి. దాని తర్వాత ఆ పేరెంట్స్ నువ్వు బాగా చెప్తున్నావు, మా పిల్లలకు ట్యూషన్ చెప్పు, మంత్లీ నీకు 100 రూపీస్ పే చేస్తా అని అప్పుడు చెప్పారండి. అప్పుడు నా వయసు కేవలం 15 సంవత్సరాలు. అప్పుడు స్టార్ట్ అయిన ఈ జర్నీ. నేను ఆల్రెడీ ఎంఎన్సీ కంపెనీలో జాబ్ చేసిన అండి 3 ఇయర్స్, మధ్యలో ట్యూషన్స్ బంద్ చేసి 3 సంవత్సరాలు. నా జీతం 1,50,000 ఉండే అప్పుడు. ఆ దానికి రిజిగ్నేషన్ పెట్టేసి నాకు అక్కడ చేసే ఆ కంప్యూటర్ ముందట క్యాబ్ వస్తుండే, క్యాబ్ తీసుకోతుండే, పైసలు నెలకు వచ్చి పడుతుండే, కానీ ఇక్కడ టచ్ కాలే అవి. అందుకోసమే నేను జాబ్ రిజైన్ చేసేసిన. రిజైన్ చేస్తే మా డాడీ ఫస్ట్ ఒకటే మాట అన్నాడు, ఏమ్రా పిచ్చోడు కాను జాబ్ రిజైన్ చేసినావు అని అంటే, ఏం చేసి బతుకుతావు అని అడిగిండు. జాబ్ రిజైన్ చేసేసినాక కూడా మెయిన్ కెరియర్ కదా, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లో 200 మందిలో నేను ఒక్కడిని సెలెక్ట్ అయినా. నాకు ఒక్కడికే జాబ్ వచ్చింది. అప్పుడప్పుడే జాబ్ నేను 4th ఇయర్లో ఉన్న డిగ్రీ అప్పుడే జాబ్లో సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్పుడే రమ్మన్నారు. అదే రోజు వచ్చేసేయమన్నారు. వెంటనే ఇట్లా ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ డేనే జాబ్ ఎక్కినప్పుడే 30,000 జీతం ఉండే. అలా మెల్లిమెల్లిగా నేను అక్కడ పనిచేస్తూ మంచి జీతం వచ్చింది. రిజైన్ చేసిన తర్వాత నేను బిజినెస్ చేద్దామని అనుకున్నా, కానీ ఇది వ్యాపారం కాదండి నేను చేసేది. ఇప్పుడు నేనేదో ఆలోచించిన బిజినెస్ చేసి కోట్లు సంపాదించుకున్నా, కానీ కోట్ల కన్నా విలువైన ప్రజలను సంపాదించిన అండి. కోట్లకైనా విలువ, కోట్లు ఇవాళ ఉంటే రేపు పోతాయి. ఇలాంటి కోట్లు కాదండి, మనం సంపాదించే డబ్బు కూడా అవి ఉంటే రేపు పోతాయి, కానీ ఇలాంటి ఎప్పటికీ రాదండి. ఇక్కడ ఎంతసేపు అయితే చేస్తున్నారో అక్కడ లేడీస్, ఇక్కడ టీచర్లు అందరు ఏడుస్తున్నారు. మీకు తెలుసో తెలియదో, నా కళ్ళల్లో కూడా నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయండి. ఎందుకంటే నాకు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు మీ అందరు తెలుసు. సో ఖచ్చితంగా ఆడవాళ్ళకైతే నేను ట్యూషన్ చెప్పేటప్పుడు ఒకటే చెప్తా అండి, మగవాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తా, అరే తిరగకండ్రా, అవర తిరగకండ్రా, ఖరాబ్ కాకండ్రా, అటు తిరగకండి ఇటు తిరగకండి అని చాలా చెప్తా. కానీ ఆడవాళ్ళకి నిజం ఇదే చెప్తా అండి. ఎప్పుడో ఒకరోజు అనుకోని పరిస్థితిలో మీ హస్బెండ్, నీకు చదువు లేకపోతే మీ హస్బెండ్ ఏమైనా అయితే అప్పుడు ఈ చదివే అమ్మ నిన్ను నిలబెడతా అని మా పిల్లలకి ఈరోజు ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటా. దాదాపు 15 సంవత్సరాల నుండి ఇదే మాట చెప్తా. అదే మాటని ఇవాళ మేము మీకు నాటకంలో రూపంలో చూపించాము. ఆల్రెడీ అందరు ఏడుస్తున్నారండి ఇక్కడ ఉన్న టీచర్లు అందరు. ఎందుకంటే అది దాటుకొని వచ్చిర్రు. కొందరు డాడీకి చెప్తారు, డాడీ చదువుకో అంటే నీకు చదివేందుకు కొన్ని కట్టబెడతానని వాడు కష్టపడతాడని అనుకుంటాడు. వాడు తిరిగిపోతో తాగుపోతా అయిన రోజు ఇది పరిస్థితి అని చెప్దామని వచ్చినాడు. థ్యాంక్ యూ. मसक्कली उड़ मटक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक उड़ डगर कसबे कूचे फुर तू हीरो बना रे मसक्कली उड़ मटक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो रे तैर के चली मैं तो पार चली रे तैर के चली मैं तो पार चली पार वाले पर लेकिन नार चली रे मेघा
हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है ना। अरे हौले हौले चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है ना। तू सब्र पकड़ मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार, हौले हौले हो जाएगा। आगे आगे राइट लेग, पीछे पीछे आजा यारा, लेट्स स्टार्ट वे। सर को घुमा ले राउंड, पैर सारा अप डाउन, इतनी सी ये बात वे। वो बनता ही क्या है जो नाचे ना गाए, हाथ में तू हाथ थाम ले, ओए डांस पे चांस मार ले, ओ सोनिया डांस पे चांस मार ले, ओ बलिया डांस पे चांस मार ले, ओ सोनिया डांस पे चांस मार ले। दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पर नखरे दिखाए सारे, हो करके इशारे, हो लड़की हो लड़की ओ लड़की आँख मारे आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे। దీన్ని నేర్పించింది ఎవరని అడుగుతారు. ఇప్పుడు చెప్పిన మాట కాదు, మేము యాన్యువల్ డే స్టార్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కసారి చెప్తా, ఈ కొరియోగ్రాఫర్స్ బయటికి వెళ్ళి రారండి, మన టీచర్లే కొరియోగ్రాఫర్ అని చెప్పాను. సినిమా దివ్యశ్రీ అమ్మాయి కూడా రావాలండి. అమ్మాయి వెళ్ళిపోయినట్టుంది. చాలా 3 సంవత్సరాల నుండి అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నందుకు వీళ్ళకి చిన్నగా అవార్డ్ అనేది ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే అందరు నేర్పించేసారండి, మనసులు తోసేశారు. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. Best performer of the event goes to Pavitra 6th standard and Kaushik of 9th standard from GKR High School. Once again give a huge round of applause for Pavitra. Congratulations Divyashri.
నేను అది మిస్ అయినందుకు చాలా రిగ్రెట్గా ఫీల్ అవుతున్నా. ఒకసారి గట్టిగా అక్షయ్ అన్నకి అదేవిధంగా మన టోటల్ శ్రీ ఎస్విఏ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్కి మీరు ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే అది నాకు మంచి అనిపిస్తుంది. కంగ్రాట్స్ అన్న, మీరు ఇట్లాంటివి ఇంకా చాలా చాలా చేయాలి. మీరు చేస్తారు, ఆల్రెడీ మీరు చంపాపేట్ వరకు పోయిర్రు. సో వేరే వేరే విద్యా సంస్థలతో పాటు వన్ డే మన Kiran Chari Garu, applause. Congratulations, sir. Sir has won 2 awards. Sir won as a winner in chess. Congratulations, madam. We drive forever. Next, I would like to call E. Rama Garu, mother of E. Ashwita, 3rd class, for being a winner in lemon and spoon, for being a winner in blowing balloons. Next, I would like to call G. Swapna Garu onto the dais. Congratulations, madam. Next, I will for being a winner in food eating. Congratulations, madam. The competition. Congratulations, madam. Madam. Next, I would like to call B. Lavanya Garu, mother of Deepali, 2nd standard SVA in musical chair competition. Congratulations, madam. Next, I would like to call J. Rajita Garu, mother of J. Congratulations, sir. Next, I would like to call J. Rajita Garu on stage. A. Jyoti Garu onto the stage. A. Jyoti, yes, madam. Next. Once again, congratulations. Congratulations, Sri Sai Lakshmi. King and the Lord, rise like the warrior, bow to the Savior, the Daddy Conqueror. King and the Lord.
continue the music. Give a big round of applause for Kaushik, everyone. Give it up for Sandeep. Give a big... जाओ जी मन बीत कराओ जी रा क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी हरी शरारत सब जानू मैं तो धरी हर सले उन्हें बंगा दी मैं कह लगे मर बिगड़ में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पापी खुशी रे झुम 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 ओ मारे बिगड़े में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाधी खुशी रे झुम 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 मेरा झुमका उठा के लाया यार वे जार में मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई बोली घूम कर बता दे के मैं आ गई मुझको लुटा के नाच ले आजा नाच ले मेरी यार तू नच ले झनक झनक झनकार हो नच ले मेरे यार तू नच ले अब तो लुटा है बाजार
S. Jyoti madam. S. Jyoti madam. Madam, hurry up, Jyoti madam. Next, I would like to call Vijay Lakshmi madam onto the dais. Vijay Lakshmi madam. Class teacher of LKG, GKR High School. Radhika madam. Next up, Vijay Lakshmi madam onto the dais. Class teacher of madam. First class teacher of GKR. Pramila madam onto the dais. Manjula. First class teacher. Pramila madam. Class teacher of first class GKR. G. Swapna madam. Class teacher of second class GKR. Manoja madam onto the dais. The dais. Class teacher of fourth GKR. Anita madam onto the dais. Nagita madam onto the dais. Class teacher of 7th GKR. Next up, Parvati madam. Shilpa madam, class teacher of 9th GKR. Next up, Shravanti madam, class teacher of 10th GKR. Next up, Sai Priya madam, math faculty, onto the dais. Sai Priya madam, Shravanti madam, 10th class teacher, GKR. Sai Priya madam, math faculty. Next, I would like to call Pranati madam. Next up, Shailaja madam, class teacher of UKG SVA. Give a big round of applause. Shivani madam, class teacher of first SVA. Tejasvi madam, class teacher of second SVA. Tejasvi madam, teach everyone. SVA. Sulochana madam, class teacher of 4th SVA. Bhavani madam, class teacher of 3rd SVA. Sulochana madam, class teacher of 4th SVA. Sulochana madam. Manju madam, class teacher of 5th SVA. Manju madam, class teacher of 5th SVA. V. Rajini madam. Megha madam, class teacher of 7th SVA. Megha madam, class teacher of 7th SVA. Next up, class teacher of SVA High School. Think that puppies are all the same? 25-26. Once again, give it up for Alekia madam. Royal Canin, #1 brand recommended by vets. Next. Anita madam, into faculty, onto the dais please. Anita madam. It's all a mystery. Next up, Hemant sir and Sanjay sir onto the dais. Hemant sir and Sanjay sir onto the... I think I like it. Sanjay sir, Taekwondo trainer. And Hemant sir, Karate trainer. Give a big round of applause. Next up, Ritika madam, admin. Simran madam.
बैटिंग कर Next up, Mahanti sir, in charge of Sri SVA High School. Congratulate Mahanti sir for being the best management member of the year 25-26. Once again, give it up for Mahanti sir, everyone. Give her a huge round of applause. Next, I would like to give her a huge round of applause. And on to the stage. Amma Emma, Lakshmamma, Balapiramma, Anjaya and Srinivas. And also, I heartily congratulate Lakshmamma Aya for being the best non-teaching staff of the year 25-26. Give a big round of applause. Next, I would like to call Anjaya uncle, watchman of Srinivas uncle onto the stage, watchman of Sri SVA High School. Congratulations, everyone. Thank Let's do a quick exercise.